عامر صاحب اب نیا کیا تہلکہ خیز ہے اس میں؟ تہلکہ خیز تو یہ ساگا گوز آن یہ میں نے کہا نا، یہ بنانا پاکستان ٹیکسٹ بک کیس ہے جس کے ذریعے تمام جو ہے یہ نیب بھی بالکل کٹہرے میں آ جاتا ہے، پاکستان کے تمام ادارے جو تفتیشی ادارے اور عدالتی ادارے اور سکسیسو گورنمنٹس انکلوڈنگ پی ٹی آئی 3 وجہ سے۔ ایک کہ جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کیس کا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ آمدن تھی کہ جو کہ آپ کو آ سکتی تھی، یہ براڈ بیسڈ کے ذریعے ریکور کی جا سکتی تھی۔ یہ $820 ملین نواز شریف صاحب کے آ سکتے تھے اگر ان کا کیس ان کا کانٹریکٹ کینسل نہ کرتا، اور 820 کا انہوں نے تخمیسہ کیسے کیا 820 ملین کا کہ جو جے آئی ٹی کے اندر دیے گئے، جو ان کے ایون فیلڈ کی ویلیو اور جو ان کے آج تک کے احساسے سارے کے انہوں نے کہا جی رفلی 820 ملین آپ کے اپنے کاغذات کے مطابق جو ہے نا وہ آنا تھا، تو اس کی وجہ سے $19 ملین تو صرف جو ہے نا نواز شریف صاحب کی وجہ سے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ وہ 820 کے انہوں نے کہا جی یہ تقریباً ریکور جو بل اس میں پیسہ ہے نا وہ 95 ملین ہے، 95 کا 20% جو ہے نا یہ $19 ملین ہے جو کہ آپ جو ریکور ہونے ہیں۔ اور یہ شہزاد اکبر صاحب ابھی سینٹ میں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ اس کا مطلب جو جے آئی ٹی کی اور وہ جو ہماری رپورٹیں تھیں یہاں پہ نیب کی اور ایف آئی اے کی، اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ باہر کی آڈٹ کمپنی نے برٹش نے اتھینٹیکیٹ کر دیا ہے کہ واقعی یہ ہے ایسا ہوا ہے۔ یہ صرف اپنے جو اس پاؤ کے لیے ان کا جو محاورہ ہوتا ہے کہ پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ جو ذبح ہو رہا ہے، یہ ٹوٹل اوورآل 65 ملین کے قریب جو ہے نا ملین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو پے کرنے ہوں گے، 30 ملین جا چکا ہے۔ یہ جان بوجھ کے اس طریقے سے یہ کیس ہارا گیا کیونکہ ہارنے میں لوگوں کے پیسے بنتے تھے، پولیٹیکل سکور بھی ایون ہوتے تھے اور اکنامک پیسہ بھی بنتا تھا، اور سیاسی طور پہ بھی آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھا نواز شریف جو ہے ریکور نہیں ہوا، نواز شریف صاحب ایور فیلڈ کے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، مگر جو کبھی فیوچر میں ہم جب مر جائیں گے اگر کبھی ریکور ہوا تو اس کا عوض میں جو پیسے تھے وہ ہم پہلے ہی 20% اس کا دے چکے ہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ مزے کا خیز کیا ہوتا ہے؟ ہر گورنمنٹ اس کے اندر ہار رہی تھی کیونکہ یہاں بابوؤں کے پیسے بن رہے تھے، وکیلوں کے پیسے بن رہے تھے، اور جنہوں نے یہ ڈیلیں کی ہیں ان سب کے پیسے بن رہے تھے اور بن رہے ہیں۔ اب ایک تو ہے نا کہ جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا، دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پیسے دیے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو ڈپلومیٹک آپ کی جو ہوتی ہے امیونٹی ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹک فنڈ کو نہیں ڈالا جا سکتا، یہ پاکستان ایمبیسی کا ڈپلومیٹک فنڈ تھا، اس کے اندر 30 ملین پڑے ہوئے تھے برطانیہ میں اور بھیجے گئے، اور انہوں نے کہا جی وہ جلدی سے دیں ورنہ ہمارے فنڈز ہو جائیں گے، یہ جلدی ڈالی گئی، کورسپونڈنس ہوئی۔ تو بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا ایمبیسی کو، ہائی کمیشن کو، فارن آفس کو کہ یہ اس پر ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، یہ تو فریز ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا اچھا ہمیں یاد نہیں رہا۔ یہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فارن آفس کہہ رہا ہے، پاکستان کا ہائی کمیشن کہہ رہا ہے اچھا جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ڈپلومیٹک وہ امیونٹی ہے، ابھی فریز ہونے ہی نہیں تھے، فریز ہونے کے ڈر سے جلدی سے یہ پیسے بس جلدی سے دے دو، کیونکہ جلدی دینے میں ہمیں پھر یہ شک ہوتا ہے کہ یہ اس کے کٹ جانے کہاں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز جو کلاس لیٹر ہے نا، یہ کورسپونڈنٹ جو وکیلوں کی ہوئی ہے جس میں وہ پھر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وائی واز دس منی گیون ان اے رش، اور اس طریقے سے دی گئی۔ پھر وہ لیٹر کو دوبارہ پڑھیں، اس کے اندر ہے کہ جی ہمارے پاس فلانے لوگ آئے وردی والے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ 6 دفعہ ڈسے جانے کے بعد بھی ابھی بھی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک نیا نعرہ لگا دیا کہ $1 بلین جو ہے نا نواز شریف کا سنگاپور میں وہ آئے گا، ہمارے پاس یہ اطلاعیں ہیں وہ ہیں، اور ایک اور کانٹریکٹ بھی ہمارے ساتھ کریں کہ مزید اس طرح کے اور وہ کریں، ہمارا کٹ بتائیں اس میں سے کتنا ہوگا۔ 20 سال سے 20 دفعہ ڈسے جانے کے بعد ہم ان کے پاس دوبارہ ان مومنوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس آپ کے سانپ بڑے پسند ہیں، ہمیں نہ اس کے ساتھ روز رسوایا کریں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر دودھ کی کنالیاں آ جاتی ہیں، یہ دودھ کی کنالیاں آ رہی ہیں نا۔ تو یہ اگر نہ بچوں کو پڑھایا جائے آنے والی نسل کو کہ پاکستان کیسا ملک ہے اور کیسا ہے۔ لاسٹلی بس میں ختم کر دوں کہ کمیٹی اب بن گئی ہے جی، ایک
वज़रा की एक कमेटी बन गई है। 4 रुकनी इसमें कमेटी। सबसे ज़्यादा जो मशकूक रोल है प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो शहजाद अकबर साहब का है, क्योंकि इसको 2-2.5 साल से इसको कहने के तो ये नैब का केस था, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि पैसे जा रहे थे इसलिए ये भी इन्वॉल्व थे कि उसके लड़ा कैसे जा रहा है। तो ये जैसे लड़ा गया, जैसे पैसे दिए गए, और ये जो बातें हो रही हैं इस कॉरेस्पॉन्डेंस में, अगर उनकी बाकी चीज़ें ठीक हैं और जिसपे $65 मिलियन मिला, इसका मतलब कि जजेस ने कहा कि बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी ठीक है। इस तरह की ही कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर वो ये केस जीते हैं। तो अगर वो ऑथेंटिक है तो देन दिस कॉरेस्पॉन्डेंस इज आल्सो वेरी ऑथेंटिक। दिस शोज कि जो लोग जो इस डील के अंदर हिस्से थे, जिन्होंने ये पैसे दिलवाए, उनका कितना कट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में शहजाद अकबर मेरे ख्याल में, मेरी नाक़िस राय में नहीं हो सकते। इस कमेटी से मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब पे, अगर थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ फेयर प्ले यहाँ रखना चाहते हैं तो खुदा के लिए शहजाद अकबर साहब को तो बिल्कुल इसमें निकाल दें, क्योंकि उनकी तो तफ्तीश है। He is an accused in this case. He cannot be part of it. और हौसला फिर करें कि जब ये सारा कुछ आ गया है तो वो हमें वो जो वर्दी वालों के जो नाम इसके अंदर लिए हुए हैं कि वो है, वो भी क्लैरिफिकेशन दें, बाय नाम उनके आया हुआ है। एक केस का हिस्सा बन के ये डॉक्यूमेंटेड वो उनके जब नाम आए हुए हैं, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल साइड कि जनाब जिन बंदों के नाम आए हुए हैं वो गलत आए हुए हैं, अगर नहीं गलत आए हुए हैं तो उनको सू कर दिया गया है, क्योंकि ये अदारे को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। दिस इज नॉट अ स्मॉल केस। सो ये अभी ये सागा गोज ऑन। गवर्नमेंट फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, तो क्या अब हम ये देखें कि आगे शायद कुछ रिकवरीज हम कर सकेंगे? आमिर साहब ने आज बहुत बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत सारी खबरें इन्होंने ब्रेक की हैं। जो आमिर साहब से मुझे हमेशा गिला रहता है, खबर को ब्रेक करने को ना ये सही तरीके से ब्रेक करते नहीं हैं। सो इनसे मैं इनकी खबर को मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। जो बड़ी इन्होंने एक तरह का बम शेल इन्होंने अभी ड्रॉप किया है, विच वेंट अन नोटिस्ड, मेरा ख्याल लोगों ने शायद उसको वन लाइनर कहा इन्होंने, वो है तारिक फवाद मलिक साहब का। उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि हु इज दिस जेंटलमैन। आमिर साहब आज उनके बारे में ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि वो मसूफ जो है यहाँ पे सिग्नेटरी ऑफ द ओरिजिनल नैब। मैं सर सारी बताता हूँ, सारी उसकी डिटेल, मुझे आपकी कहानी सारी समझ आ गई, आपने उस तरीके की समझाई नहीं है, मैं समझाने की जरा ब्रेक करेंगे, मैं अपने तरीके से इसको अपने मैं क्रेडिट में ले लेता हूँ कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपकी खबर को। उनके बारे में सबसे बड़ी खबर ये ब्रेक करें, फिर आपको गुत्थियाँ सुझलती हुई कहीं ना कहीं कि वो कहते हैं ना कि वो पजल जो है ना वो आपके फिक्स हो रहे हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, पहली दफ़ा ये बात सामने आ रही है, कम से कम मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि वो किसी एक यहाँ पे एक जनरल नईम मलिक साहब के दामाद हैं। अब ये मुझे समझना थोड़ा सा आसान हो गया इनकी एक बात से। कैसे कि फवाद मलिक साहब जो हैं, ये यहाँ पे जो जेम्स जेरी साहब थे जिनकी कंपनी बताई गई थी ये ब्रॉडशीट जो है, उन्होंने इनको अपना यहाँ पे अटॉर्नी बनाया हुआ था कि मेरे पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर जो हैं जो तमाम मामला देखेंगे वो सारे के सारे तारिक फवाद मलिक साहब देखेंगे। अब तारिक फवाद मलिक साहब हैं, उनके वो जो हैं वो दामाद हैं, अब उनकी गवाहियां इसमें पड़ी हुई, इस केस में पड़ी हुई हैं सर। अब वहाँ पे जो नैब चेयरमैन बैठा हुआ है कौन है, वो जनरल अमजद हैं, जरा देखते हैं ना जरा। और मोस्टली वहाँ पे हमारे फौजी भाई बैठे हुए थे नैब में उन दिनों में, सिविलियन तो है नहीं, 90% सारे फौजी बैठे थे। अब इन्होंने क्या किया, ये कंपनी बनती है यहाँ पे, फिर मैं रिपीट करूँ, अब जरा कनेक्शन मिलाना आसान हो जाएगा। ये कंपनी बन रही है जनाब आपकी मई आपकी 2000 में, एक महीना पहले, ये जरा ज़हन में रखें जी। और तारिक मलिक साहब को जेम्स जेरी जो है ना ब्रॉडशीट वाला बाहर बैठा है, उसने अथराइज कर दिया कि मेरा अटॉर्नी ये है, ये आपसे हैंडल करेगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तारिक साहब ने जेरी साहब को ढूंढा, मे भी वो यहाँ पे होते हैं ना कि आप बाहर का बंदा ढूंढ लें, जरा एक अंग्रेज गोरा टाइप। एक महीना पहले कंपनी बनी और जनरल अमजद ने एक महीने बाद एक आर्मी जनरल के दामाद के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जरा सुनते हैं, चलो हो गया कंट्रैक्ट में क्लास 8.4 है मेरा ख्याल या 5 है, जिसमें यह बताया गया है कि आप ये पैसे जो है ना कंपनी ब्रॉडशीट, ये पाकिस्तान में यहाँ पे आपके नए पैसे इकट्ठे करे तो भी शेयर हम देंगे, चाहे उसका कोई रोल ना हो, दुनिया भर में भी ये वहाँ पे हमें बताया कि वो भी देंगे। ये सबसे बड़ी ये आपकी खतरनाक क्लास है जिसकी वजह से ये आज आपको पैसे देने पड़ गए। खैर अब मैं इसको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं सर ब्रेक का टाइम भी हो गया, अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि तारिक मलिक साहब का रोल इसमें बड़ा कैसे है, उसमें ये यार ब्रेक के बाद है, मैं जरा बताता हूँ अभी मेरा बाकी भी कनेक्शन उस जमाने में जनरल नईम मलिक के जो बैचमेट्स थे उस वक्त अरबाब इख्तियार थे, टॉप जनरल थे GHQ के अंदर,